إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا وسيدنا ومنجدنا ومرشدنا ومصطفانا وقرة أعيننا وقطعة كبدنا وآخر أيدينا سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرات أهل الخير كلهم أجمعين، خصوصا إلى حضرات أصحاب البدرين واللحديين والحنينين والخيبريين والتبوكين والقادسين والكربلين وسائر الصحابة والصحابيات والقرابة أجمعين كلهم أجمعين. اللهم إلى حضرات خلفاء الراشدين المهديين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين. اللهم إلى حضرات أئمة المجتهدين والمصنفين والشارحين والمحشين من أهل الحق يا رب العالمين. اللهم وإلى حضرات قطب الرباني والغوث الصمداني محبوب سبحاني الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سرهم العزيز. اللهم إلى حضرة سلطان العارفين الشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سرهم العزيز. اللهم وإلى حضرة سلطان الهند وريب نواز خواجة معين الدين چشتی الأجميري ثم سنجري قدس الله سرهم العزيز. اللهم إلى حضرات قطب العالم سيم ولي الله المدبوري قدس الله سرهم العزيز. اللهم وإلى حضرة عاشق الرسول عبد القادر مسليار الكندوري وإلى حضرة عاشق الرسول عمر القاضي ولينقود وإلى حضرة قطب الزمان مولى الدبيلة السيد علوي المنبرمي قدس الله سرهم العزيز. اللهم وإلى حضرات 1666 ഏക്കറിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഏർവാടി ശുഹദാ وإلى حضرات سائر الشهداء كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أنزله المقعد المكرم عندك يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم مقبولة منا مرضية منا أولا إلى حضرة روح نبينا وذات نبينا وحبيبنا سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرات الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهاد والصديقين والصالحين. اللهم وإلى حضرات سائر أولياء الله تعالى كلهم أجمعين. اللهم بحقهم وبجائهم وبكراماتهم وبمددهم لديك بارك لنا في كل أمورنا خصوصا في مجلسنا هذا يا رب العالمين بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. അള്ളാഹുവിൻ്റെ വലിയ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് അറിവിൻ തീരം ആത്മീയ മജ്ലിസിന്റെ 559 ദിവസത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനും ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിൽ സംഗമിക്കുവാനും ഈ മജ്ലിസ് നടത്തുവാനും കേൾക്കുവാനും പറയുവാനും തൗഫീഖ് നൽകിയ ജഗനിയന്താവായ രക്ഷിതാവായ അല്ലാഹുവിനെ നാം സ്തുതിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് സുമ്മ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ എല്ലാ അമലുകളും അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. നാം എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന, അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അവന്റെ മുത്തഖീങ്ങളിൽ, സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ, സജ്ജനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ സർവ്വ അമലുകളും നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഖൈർ, ബറക്കത്ത്, റാഹത്ത്, ഇസ്സത്ത്, സലാമത്ത്, തഖ്വ, ഈമാൻ അല്ലാഹുവേ നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ, ഞങ്ങളുടെ സർവ്വ കാര്യങ്ങളിലും നീ ഫത്ഹിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്ന് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇസ്സത്തോടെ, സമാധാനത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ, റാഹത്തോടെയുള്ള ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഓശാരമായി നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് ബറക്കത്തുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ചൊരിഞ്ഞു നൽകണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ, ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും, മുറാദുകളും, ഉദ്ദേശങ്ങളും, നല്ല നീയത്തുകളും എല്ലാം നീ നടത്തിത്തരണേ റഹ്മാനെ. പഠിച്ചോനെ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിലും സലാമത്തിന്റെ അബുവാബുകൾ തുറന്നു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇൽമിനെ ഏറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. പഠിക്കുന്ന, പറയുന്ന, കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നീ നാഫിആക്കി പഠിച്ചോനെ നീ വലിയ സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ സർവ്വ വിഷയത്തിലും നീ ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ ഹൃദയം നീ ശുദ്ധിയാക്കി, വൃത്തിയാക്കി പഠിച്ചോനെ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നൊരു ഹൃദയമായി നിന്റെ നോട്ടം കിട്ടുന്ന, നിന്റെ അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങളെ നോട്ടം കിട്ടുന്ന ഹൃദയങ്ങളിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ഖൽബുകളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ റഹ്മാനെ. പഠിച്ചോനെ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പമാർ, ഞങ്ങളെ ഉമ്മാമമാർ, ഞങ്ങളെ വല്ലിപ്പ വല്യമ്മമാർ, ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർ, അയൽവാസികൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, നാട്ടുകാർ, കൂട്ടുകാർ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവര്, സഹായിച്ചവര്, ഭക്ഷണം നൽകിയവര്, തഅല്ലുമിലും തഅലീമിലും ഞങ്ങളെ കൂടെ നിന്നവർ, പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന്, കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന്, ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന്, സന്ധുക്കളിൽ നിന്ന്, വേണ്ടപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയവർ, അല്ലാഹുവേ, പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താക്കന്മാര് മരണപ്പെട്ടവർ, ഭാര്യമാര് മരണപ്പെട്ടവർ, അമ്മോശാക്കന്മാര്, അമ്മായിമ്മമാര് മരണപ്പെട്ടവർ, അല്ലാഹ്, പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, ജ്യേഷ്ഠ സഹോദര സഹോദരിമാര് മരണപ്പെട്ടവർ, എളാപ്പമാര്, മൂത്താപ്പമാര് മരണപ്പെട്ടവർ, അല്ലാഹുവേ, അളിയന്മാര്, അളിയത്തിമാര് മരണപ്പെട്ടവർ, അതുപോലെ പഠിച്ചോനെ അമ്മാമന്മാര്, അമ്മായിമാര് മരണപ്പെട്ടവർ, അതുപോലെ തന്നെ ഇളയച്ചിമാര്, മൂത്തച്ചിമാര്, ഇളയച്ചന്മാര്, മൂത്തച്ഛന്മാര് മരണപ്പെട്ടവർ, മരുമക്കള്, മക്കള് മരണപ്പെട്ടവർ, പേരമക്കള് മരണപ്പെട്ടവർ, അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന്, കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന്, ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന്, സന്ധുക്കളിൽ നിന്ന്, വേണ്ടപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന്, ഞങ്ങളെ നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന്, മഹല്ലത്തിൽ നിന്ന്, പ്രദേശവാസികളിൽ നിന്ന്, ഞങ്ങളുടെ അയൽവാസികളിൽ നിന്ന്, ഞങ്ങളെ നാടുകളിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ട് ഏതെല്ലാം പള്ളിക്കാട്ടിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നുണ്ടോ, പ്രിയപ്പെട്ട അറിവിൻ തീരം ആത്മീയ മജ്ലിസിന്റെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർ, അല്ലാഹുവരുടെയൊക്കെ ബർസഖിയായ ഖബറിടങ്ങളിലേക്ക് ഈ മജ്ലിസിന്റെ വെളിച്ചം നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്.
എല്ലാവരുടെ ഖബറുകളും സ്വർഗ്ഗപ്പൂങ്കാവനങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനേ. എല്ലാവർക്കും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരാളെയും നീ പിടിച്ച് ശിക്ഷിക്കരുതേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസ് കാണുന്ന കേൾക്കുന്ന ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസിൽ വന്ന ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവിടെ ഏതെല്ലാം നാട്ടുകാരാണ് അല്ലാഹ് പടച്ചോനെ, അവരുടെയൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സർവ്വ ആഗ്രഹങ്ങളും മുറാദുകളും ഉദ്ദേശങ്ങളും പടച്ചോനെ, ശാരീരികമായ വേദനകള്, തരിപ്പ്, കടച്ചില്, അതുപോലെ തന്നെ കാലിന്റെ മുട്ടുവേദന, കാലുവേദന, പല്ലുവേദന, തലവേദന, ഊരവേദന, പള്ളവേദന, പടച്ചോനെ, ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ വേദനകൾ കടിച്ചമർത്തുന്നവരുണ്ട്. പടച്ചോനെ, ഈ മജ്‌ലിസ് അവർക്ക് വലിയ ശിഫയാക്കി നൽകി ഇൽമിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഞങ്ങൾ വിളിച്ച സർവ്വ മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പടച്ചോനെ, ഖുതുബുൽ ആലം സിയം വലിയുല്ലാഹി അവറുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഹിബത്തുല്ലാഹിൽ ബുഖാരി തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പടച്ചോനെ, അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ അത്ഭുത ഫലം കൊണ്ട് നീ എല്ലാവർക്കും വലിയ ശമനവും സന്തോഷവും റാഹത്തും ഈ മജ്‌ലിസ് കൊണ്ട് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. വബിബറകത്തി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിന്റെ, നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ പേര് തന്നെ അറിവിൻ തീരം എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരെ നിർദ്ദേശിച്ചു തന്നൊരു പേരാണ് അറിവിൻ തീരം എന്നുള്ളത്. അതായത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിൽ ധാരാളം ഇൽമായിരിക്കും നമ്മൾ പറയാ. ഇൽമ് കൊണ്ട് ശുഗലാകുക, ഇൽമ് കൊണ്ട് ബന്ധപ്പെടുക, അത് ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണല്ലോ, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മജ്‌ലിസിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന ധാരാളം അറിവുകൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ഈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നുകൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ്, ഇനി റജബാണല്ലോ നമ്മിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ റജബ് വന്നില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് മഗ്രിബോടുകൂടെ പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസം നമ്മിലേക്ക് വരാനിരിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് പരിശുദ്ധ റജബ് നിസ്കാരത്തിന്റെ മാസം കൂടിയാണല്ലോ. നിസ്കാരം നമുക്ക് ഫർളാക്കപ്പെട്ട മാസമാണല്ലോ. ഒരു മനുഷ്യൻ മോമിനാണോ അല്ലാത്തവനാണോ, സത്യവിശ്വാസി ആയ മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതും അവനെ വേർതിരിക്കുന്നത്, മുസ്ലിങ്ങളെയും അമുസ്ലിമീങ്ങളെയും വേർതിരിക്കുന്നത് നിസ്കാരം കൊണ്ടാണല്ലോ. നിസ്കാരമാണല്ലോ വേർതിരിക്കുന്നത്. മുസ്ലിമീങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നു, അമുസ്ലിമീങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നില്ല. അവര് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അവര് അതാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മളെപ്പോലെ അലക്കുന്നുണ്ട്, കുളിക്കുന്നുണ്ട്, അവര് വ്യവഹാരങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അമുസ്ലിമിന്റെയും മുസ്ലിമിന്റെയും ഇടയിലുള്ള വ്യത്യാസം ഏറ്റവും വലുത് അത് നിസ്കാരമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നിസ്കാരം നമുക്ക് അല്ലാഹു തആല ഫർളാക്കി തന്ന പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസം ഇതാ നമ്മിലേക്ക് വരാനിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ റജബിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം. നിസ്കാരം നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. എന്റെ ഉമ്മമാരൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നിസ്കാരത്തിനെ കുറിച്ച് പറയണം. എന്താ ഉസ്താദേ ഈ നിസ്കാരത്തിനെ കുറിച്ചേ പറയുള്ളൂ? നിസ്കാരത്തിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയണില്ല. പഴയ കാലത്തൊക്കെ നിസ്കാരം, നോമ്പ്, ഹജ്ജ് ഇങ്ങനെ വാളുണ്ടാകുമ്പോ നിസ്കാരം, നോമ്പ്, ഹജ്ജ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ധാരാളം പറയുമായിരുന്നു ഉസ്താദുമാർ. ഇന്ന് അതൊന്നും പറയാൻ നേരം കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം സമൂഹത്തിലുള്ള ജീർണതകൾ ഒരുപാട് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് തീരുന്നില്ല.
അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ നിസ്കാരം, നമ്മൾ പഴയ കാലത്ത് ആ ഓത്തുപള്ളിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ച നിസ്കാരം, നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉമ്മാമ്മമാര് നിസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ട നിസ്കാരം, നമ്മുടെ ഉപ്പമാര് ഉമ്മമാര് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന നിസ്കാരം, ആ നിസ്കാരാണ് ഇപ്പൊ വയസ്സായ ഉമ്മമാരൊക്കെ നിസ്കരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഒരു കൊല്ലം നിസ്കാരത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ആഴ്ചയിലുമുള്ള ക്ലാസ്, ഒരു കൊല്ലം നിസ്കാരത്തിനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 മണിക്കൂർ ഓരോ ആഴ്ചയിലും, ഒരു വർഷം മുഴുവനും. എന്താ ഉസ്താദെ നിസ്കാരത്തിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ പറയണ്ട ഉസ്താദെ? ഉണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, നിസ്കാരത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്. ഒരു 2 റക്അത്ത് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മസ്അലകളുണ്ട്, അറിവുകളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ആർക്കറിയാം? ആരപ്പ ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നത്? നിസ്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ വുളൂ കടന്നു വരും. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നിസ്കാരത്തിന്റെ ഓരോ ഷർത്തുകളും ഫർദുകളും ഒക്കെ കടന്നു വരും. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുക. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നിസ്കാരം ഫർളാക്കപ്പെട്ട ഈ മാസത്തില് നിസ്കാരത്തിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ അറിവിൻ തീരം ഈ ആത്മീയ മജ്ലിസ് ക്ലാസ്സിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അതിന് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമുക്ക് 1 മണിക്കൂർ സമയം എല്ലാ ദിവസവും നിസ്കാരത്തിനെ കുറിച്ച് പറയണം. ഈ 21ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിസ്കാരത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഉസ്താദ് പറയുന്നത്. അതെ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും, പടച്ചോനെ, ചില ആൾക്കാർക്ക് പരാതിയാണല്ലോ, പടച്ചോനെ ഇപ്പൊ പരാതിയാണ്. എന്ത്, എങ്ങനെയാണ് നിന്റെ നിസ്കാരം? കൈയ്യട് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓരോ ചിന്തയാണ്, അങ്ങട് എന്തൊക്കെയോ അങ്ങട് നിസ്കാരം അങ്ങട് ആക്കി തീർക്കലാണ്, അങ്ങട് കഴിക്കലാണ്, അങ്ങട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു ഇഖ്ലാസ് കിട്ടുന്നില്ല. ഞാൻ പറയട്ടെ, അറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരമല് ചെയ്യുമ്പോ ആ അമലിന് വലിയ പുണ്യം അല്ലാഹു തആല തരും. സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, അതിന്റെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓതുന്നതും അർത്ഥം അറിയാതെ ഓതുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോ നമുക്ക് വിനയം കൂടും, ഇഖ്ലാസ് കൂടും, തഖ്വ വർദ്ധിക്കും, സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, നിങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വരികയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഇതിന് ഒരുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ നിസ്കാരം നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളെക്കാരൊന്നും ഇപ്പൊ ശരിയല്ല എന്നല്ലട്ടോ മൂല്യര് പറയുന്നത്, ഉസ്താദ് പറയുന്നത്. നിങ്ങളെ നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഇഖ്ലാസും സുന്നത്ത് നിസ്കാരം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള തോന്നലും, നിസ്കരിച്ച് നമുക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ നിസ്കാരങ്ങളൊന്നും നാളെ ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് എറിയപ്പെടാത്ത രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഇബാദത്തുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കതിന് സാധിക്കും. ആ ഒരു വിഷയം നമ്മൾ തുടങ്ങി. നിസ്കാരത്തിന്റെ ഗൗരവം എന്താണ്, നിസ്കരിക്കാത്തതിന്റെ ഗൗരവം എന്താണ്, എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാത്തവരെ നിസ്കരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും, എല്ലാം ആ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും. ഒരു നിസ്കാരത്തിന്റെ ഷർത്ത് ഇങ്ങനെ പറയല്ല, ഓരോന്നിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ അല്ലാഹു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോന്നിലും നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫുള്ള് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ലട്ടോ. ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ അന്തം വിട്ടുപോകും. പഠിച്ചോനെ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ റബ്ബേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആ ഒരു അമല് തന്നെ നമുക്ക് നന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ റബ്ബിന്റെ മുന്നിലെത്തുമ്പോ നമ്മുടെ നിസ്കാരങ്ങളൊന്നും, ചില ആൾക്കാരെ നിസ്കാരം നാളെ പഠിച്ചോനെ ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് എറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതിൽപ്പെടാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നിസ്കാരങ്ങൾ, ഇബാദത്തുകളെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരിശുദ്ധമായ റജബില്, ഈ പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തില് നിസ്കാരം നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ട ഈ മാസത്തില് നിസ്കാരത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ അത് നമുക്ക് നല്ല ഒരു ഉന്മേഷം ഉണ്ട്. ഉമ്മമാരെ ഉണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ വരണം. നാളെ മുതൽ ആ വിഷയം നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകാൻ. പരിശുദ്ധ റജബിൽ തന്നെ റജബിന്റെ മഹത്വം പറയുന്നതോടുകൂടെ നമുക്ക് നിസ്കാരവും പറയാം. കാരണം റജബും നിസ്കാരവും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ ബന്ധാണുള്ളത്. ഈ മാസത്തിലാണ് നമുക്കത് അല്ലാഹു തആല ഫർളാക്കി തന്നത്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്.
എല്ലാവരും അൽഹംദുലില്ലാ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്താൽ അതിങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അൽഹംദുലില്ലാ. നമ്മുടെ ഇന്നലത്തെ ഒരൊറ്റ ക്ലാസ് 11,000 ആളുകളാണ് 10 മണിക്കൂറിന്റെ ഇടയിൽ അൽഹംദുലില്ലാ കണ്ടത്. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ശ്രമഫലമാണ്. അല്ലാഹ് ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശബ്ദം, നമ്മുടെ ഇൽമ എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വലിയ സന്തോഷമാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, നിങ്ങൾക്കും അതിന്റെ ഫളല് കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും അതിന്റെ ബറക്കത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അല്ലാഹുവേ, നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ അതിരാവിലെ സുബഹിന്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് 15 മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലി യാസീൻ ഓതി ഇദാ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് ഓതി, അതുപോലെ തന്നെ താജുസ് സ്വലാത്ത്, നാരിയത്തുസ് സ്വലാത്ത്, സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ചൊല്ലി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാ ദിവസവും സുബഹി നിസ്കരിച്ച ഉടനെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി അറിവിൻ തീരം കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആ ദുആയിൽ നിങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. നിങ്ങളെ മുന്നിൽ വെച്ച് ദ്വാർക്കുന്നതും നിങ്ങളെ മുന്നിലില്ലാതെ ദ്വാർക്കുന്നതും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് നിങ്ങളത് അറിയോ ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ? നിങ്ങളെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു കമന്റ് ഇട്ടു, ഒരു ദുആ ചെയ്യാൻ ഒരു കമന്റ്, ഇന്ന ആള് ഒരു കമന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ കാര്യം അപ്പൊ വായിച്ച് ദ്വാർക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സുഖം ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അതിനേക്കാളും പവറുള്ള ദുആയാണ് ഏത് ദുആ എന്നറിയുമോ? അസാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് ദുആ ചെയ്യുന്ന ദുആ. അതായത് നിങ്ങൾ മുന്നിലില്ലാതിരിക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അറിവിൻ തീരം എന്ന ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന, ഈ മജ്ലിസിൽ വരുന്ന ഉമ്മമാര്, സഹോദരിമാര്, പടച്ച റബ്ബിനറിയാലോ, നമ്മളാരെ അറിയില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഏതൊക്കെയോ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ കയറുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, നീ അവർക്കൊക്കെ ബറക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലിയിട്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അറിവിൻ തീരം ആത്മീയ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹ്, പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹ്. നീ അവർക്ക് റഹ്മത്ത് ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. കളങ്കമില്ലാത്ത ചെറിയ മക്കളും മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുന്ന മജ്ലിസ് എല്ലാ ദിവസവും സുബഹി നിസ്കരിച്ച ഉടനെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ലൈവ് ഇടുന്നില്ല, നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഈ സമയത്തേക്കാക്കി മാറ്റിയതാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതുകൊണ്ട് ആരും വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ദുആ കിട്ടും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഈ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആരൊക്കെയുണ്ടോ, എന്തെല്ലാം ഉദ്ദേശങ്ങള്, വിഷമങ്ങള്, പ്രയാസങ്ങള്, ബുദ്ധിമുട്ടുകള് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞവരുണ്ടോ, എല്ലാവർക്കും നീ വലിയ സന്തോഷവും ശിഫാവും ബറക്കത്തും റാഹത്തും നീ ഓശാരമായി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനേ. وببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസം നമ്മിലേക്ക് വരാനിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ നമ്മൾ വരുന്നു വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ ഇന്നലെ വന്നില്ല. ചില ഗൾഫ് നാടുകളിലൊക്കെ പല ഭാഗത്തും റജബ് ഇന്ന് 1 ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് മഗ്രിബോടുകൂടെ പരിശുദ്ധമായ റജബ് നമ്മിലേക്ക് വരികയാണ്. തീർച്ചയായും റജബ് നമ്മിലേക്ക് വരികയാണ്. 30 പൂർത്തിയാക്കി, ജമാദുൽ ആഖിർ 30 പൂർത്തിയാക്കി. പരിശുദ്ധമായ റജബിന്റെ 1 രാവാണ് ഇന്ന് മഗ്രിബോടുകൂടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബറക്കത്തുള്ള മാസം നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മാസത്തെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണേ. ആ പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസം നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ അതേ നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യേണ്ട പ്രാർത്ഥന 2 ദിവസമായി നിങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ റജബിൻ വശഅബാൻ
ഞങ്ങൾക്ക് നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്തു തരണേ. അരുമ്പപ്പൂവായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അങ്ങനെ നമ്മോട് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി, പറയാൻ വേണ്ടി, ദ്വാർക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. അതിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്തു തരണേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേ റജബ് ബറക്കത്തിന്റെ മാസമാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന, അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നന്മകള് അത് നിലനിന്ന് കിട്ടലാണ് ബർക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അല്ലാഹു നമുക്ക് ഒരുപാട് നിഅമത്തുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വഇൻ തഅദൂ നിഅമത്തുല്ലാഹി ലാ തുഹ്സൂഹാ. അല്ലാഹുവിന്റെ നിഅമത്തുകൾ എണ്ണിയാൽ തീരൂല. പടച്ച റബ്ബ് ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞതാണ്. പടച്ച റബ്ബ് ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, അള്ളാന്റെ നിഅമത്തുകൾ, അള്ളാഹ് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒരാള് എണ്ണി തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ തീരൂലെന്ന്. അത്രയും വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പടച്ചോൻ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും നമുക്ക് പടച്ചോനെ എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല, എനിക്കിപ്പോ എന്റെ പടച്ചോൻ തന്ന്. ചില ആൾക്കാർ പറയാണ്, നിക്കാരം നോലുമ്പൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പൈസ പടച്ചോന് തോന്നി ഒൽക്കും. പൈസ അള്ളാഹനെ ഓർക്കാത്ത എത്രയോ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു താല പൈസ കൊടുക്കുന്നില്ല. എത്ര പൈസ കൊടുക്കുന്നത്? അയലോക്കക്കാരന്റെ നല്ല ബിസിനസിന്റെ വളർച്ച കണ്ടിട്ട് നമ്മള് അതിന് അസൂയ വെക്കണ്ട. അവന് കൊടുക്കുന്നവനും നമുക്ക് തരാതിരിക്കുന്നതും പടച്ചോനാണ്. അല്ലാഹുവേ, നീ മാന്യമായി ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ ദുനിയാവിൽ ഞങ്ങളുടെ അവസാനം വരെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്ത്, എല്ലാത്തിലും നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്ത് അല്ലാഹുവേ നീ ഓശാരമായി നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹിനോട് ദ്വാർക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു നമ്മോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അല്ലാഹു തആല നിഅമത്ത് ഒരുപാട് നൽകി. മൻ അറഫ നഫ്സഹു ഫഖദ് അറഫ റബ്ബഹു. ഒരാളെ ശരീരത്തിന്റെ ഘടന ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഫഖദ് അറഫ റബ്ബഹ്, അവൻ റബ്ബിനെ അറിഞ്ഞവനായി. അല്ലാഹുവിനെ അറിയണമെങ്കിൽ, അല്ലാഹുവിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഘടനയൊന്നും അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. നമ്മൾ അറിയാത്ത എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഒരു ചെറിയ നരമ്പിന് ചെറിയൊരു പ്രയാസം പറ്റുമ്പോ ലക്ഷങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി പൊട്ടിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് മനുഷ്യന്മാര് ലക്ഷങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, മുസീബത്ത് പിടിച്ച രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനേ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. മിനിറ്റുകൾക്കകം ലക്ഷങ്ങൾ വേണ്ടി വരുന്ന രോഗങ്ങളാണെന്ന് പടച്ച റബ്ബ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മിനിറ്റുകൾക്കകം ലക്ഷങ്ങൾ കെട്ടിവെക്കേണ്ടി വരുന്ന രോഗങ്ങളാണ്. എത്രയെത്ര മനുഷ്യന്മാരാണ് പ്രഷർ അധികമായിട്ടത് തലക്കടിച്ച് കയറിയിട്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് മസ്തിഷ്കാഘാതം അതാ പറ്റിക്കൊണ്ട് ബോധമില്ലാതെ എത്രയെത്ര ഐസിയുയിൽ കിടക്കുന്ന രോഗികളുണ്ട്. നരമ്പിന്റെ പ്രശ്നം കാരണത്താൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ക്ലിയറായി നടക്കാത്തതിന്റെ പ്രശ്നത്താൽ ശരീരത്തിൽ വലിയ തരിപ്പും മരവിപ്പും കടച്ചിലും പൊരിച്ചിലുമായിരിക്കുന്ന ചുട്ടുനീറൽ അനുഭവിക്കുന്ന എത്ര ഉമ്മമാരുണ്ട്, സഹോദരങ്ങളുണ്ട്. റബ്ബേ, നീ എല്ലാവർക്കും പരിപൂർണ ശിഫാ, പരിപൂർണ ശമനം നിന്നോശാരമായി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അത്തരം വലിയ മുസീബത്ത് പിടിച്ച രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനേ. ചെറിയ മക്കൾക്ക് പോലും അതാ ക്യാൻസറാണെന്ന് വിധി എഴുതുന്നു, ഷുഗറാണെന്ന് വിധി എഴുതുന്നു, മാരകമായ രോഗങ്ങളാണെന്ന് വിധി എഴുതുന്നു. റബ്ബേ, അത്തരം മുസീബത്ത് പിടിച്ച രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനേ.
ഞങ്ങളെ ഫോട്ടോ വെച്ചുകൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും യൂട്യൂബിലും പരസ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതാ ഇയാളുടെ കിഡ്നി രണ്ടും ഫെയിലായിരിക്കുന്നു, ഇയാളെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്, ഇയാൾക്കുള്ള ഹാർട്ടിന് പ്രശ്നമാണ്, ഇയാളെ ഇന്ന അവയവത്തിന് കേടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാടായ നാടൊക്കെ പിരിവ് നടത്തിയിട്ട് ആ കാശുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ നടത്തേണ്ട ഗതികേട്, ഒരാളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട ഗതികേട് റബ്ബേ ഞങ്ങളിലോ ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളിലോ ഞങ്ങൾ ആത്മീയമായി മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആത്മീയ തീരം കുടുംബങ്ങളിലോ നീ ആരിലും നൽകരുത് റഹ്മാനേ. وببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. അപ്പോ നമ്മുടെ ശരീരം അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് നമ്മളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് കണ്ണുപോകുമ്പോൾ കണ്ണിന്റെ വിലയറിയൂ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ മഹാന്മാരോട് പ്രയാസം പറഞ്ഞപ്പോ മഹാന്മാര് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എടാ എനിക്ക് അങ്ങനെ അത് തന്നില്ല, ഇത് തന്നില്ല, പടച്ചോൻ അത് തന്നില്ല, മറ്റേത് തന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാന്മാര് അവന്റെ ഹൃദയത്തിനെ ഉണർത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞില്ലേ, നിനക്ക് 1 ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ തരാ, പക്ഷെ നിന്റെ കണ്ണ് ഞാൻ കുത്തിപ്പൊട്ടി, പിന്നെ എനിക്ക് കണ്ണുണ്ടാവൂല, കണ്ണ് ഞാൻ എടുക്കും. കണ്ണെടുക്കരുത് അല്ലോ, പിന്നെ എനിക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ നമുക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ അല്ലാഹു തആല കണ്ണ് തന്നതിന് തന്നെ ശുക്ർ ചെയ്താൽ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിന്റെ അവസാനം വരെ നമ്മൾ സുജൂദിൽ കടന്നാലും കണ്ണ് തന്നതിന് പകരമാകൂല. മഹാന്മാര് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാം നമ്മെ അറിയണം. നമുക്ക് അല്ലാഹു ഒരുപാട് നിഅമത്ത് തന്നു. അതേ ആ നിഅമത്ത്, ആ നന്മകൾ, അല്ലാഹു തആല തന്ന നന്മകൾ നിലനിൽക്കലാണ് ബറക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴെങ്കിലും പിന്നെ അത് കിട്ടിയിട്ട് പിന്നെ അത് പറ്റ അങ്ങോട്ട് പോകുക എന്നല്ല. ബറക്കത്ത് ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു തന്ന നന്മകൾ നിഅമത്ത് നിലനിൽക്കലാണ്. അല്ലാഹു തആല ആരോഗ്യം തന്നു, പക്ഷേ ആരോഗ്യം ഒരു സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഏതാ നമ്മൾ രോഗമാവുന്നു. ആരോഗ്യം തന്ന നമുക്ക് ആരോഗ്യം എപ്പോഴും നിലനിൽക്കലാണ് ബറക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ സമ്പത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ വിനിയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കത് നിലനിൽക്കലാണ് ബറക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ സന്താനങ്ങള് അതിൽ ബറക്കത്ത് ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് അവര് നല്ല രൂപത്തിൽ ദുനിയാവില് നമുക്ക് വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുക എന്നതാണ് അതിലുള്ള ബറക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ തൊഴിലില് ബറക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ സമാധാനം കിട്ടുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ ബറക്കത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വരുമാനത്തിൽ ബറക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിലനിന്ന് കിട്ടലാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും ഞങ്ങളുടെ വരുമാനവും ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്തും ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ തൊഴിലിലും നീ വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകിയത് നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനേ. وببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് നിലനിന്ന് കിട്ടണം. അതേ ഉപകാരമുണ്ടാവണം. ഇതാണ് ബറക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാഹു തന്നത് നിഅമത്ത്, ആ നന്മ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുകയും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും അത് നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഉപകാരം ഉണ്ടായെങ്കിലുമാണ് ബറക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ബറക്കത്ത് 2 വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും അതിൽ വേണം. ഒന്ന്, അത് നിലനിന്ന് കിട്ടണം. അല്ലാഹു തന്ന നിഅമത്ത് നിലനിന്ന് കിട്ടണം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപകരിക്കണം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് പരിശുദ്ധമായ റജബിലും നമ്മോട് അല്ലാഹു തആല ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്കതാ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്, നമ്മളോട് നന്നായി ദ്വാർന്നു വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഏത് കാര്യത്തിലും അതേ ബറക്കത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏത് കാര്യത്തിലും നമ്മോട് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങള്, മുത്തായ ഹബീബായ തങ്ങള്, പൊന്നു മുസ്തഫ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് അവിടുന്ന് ദുആ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു.
ഏത് കാര്യത്തിലും ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. നമ്മൾ റിസ്കിനെ തേടിയാൽ മാത്രം പോരാ, ആ റിസ്കിൽ നമുക്ക് ബറക്കത്തും കൂടെ ഉണ്ടാവണോ. റിസ്ക് വിശാലമായാൽ പോരാ, നല്ല ഭക്ഷണം നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ പോരാ, ആ റിസ്കിൽ നമുക്ക് ബറക്കത്തുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതുകൊണ്ട് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ വിഷമുണ്ടായിട്ട് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യണേ. ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യിപ്പിക്കണേ. മക്കളുണ്ടായാൽ ആ മക്കള് നന്നായി ഉപകരിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുക, ദുആ ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അത് മുമ്പ് മുതലേ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ വലിയ മഹാന്മാരൊക്കെ അവരൊക്കെ വലിയ മഹാന്മാരായി മാറിയത് അവർക്ക് വലിയ ബറക്കത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ദുആ കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ്. പഴയ കാലത്തുള്ള ഉപ്പാപ്പമാര് ഉമ്മാമ്മമാരൊക്കെ കുട്ടികളുണ്ടായാൽ വലിയ ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് ആ ഉസ്താദിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുചെന്നിട്ട് അതാ ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് ദുആ ചെയ്യിപ്പിക്കൽ പതിവുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് അതൊക്കെ മെല്ലെ മെല്ലെ മാഞ്ഞുകൊണ്ടുപോയിരിക്കുക എന്ന കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പൊ ദുആ ചെയ്യിപ്പിക്കുക, നമ്മൾ സ്വന്തം ദ്വാരക്ക ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി, ഇതൊക്കെ വലിയ കാര്യമാണ്. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് ഒരുപാട് ബറക്കത്ത് അല്ലാഹു നമ്മുടെ സർവ്വ വിഷയത്തിലും അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഈ മാസം കൂടുതൽ ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാം നമുക്ക്. കാരണം അല്ലാഹു തആല ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി വെച്ച വലിയൊരു മാസമാണ്. ഈ മാസത്തിൽ നമുക്ക് ധാരാളം ദുആ ചെയ്യാം ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഈ മാസത്തിന്റെ റജബ് എന്ന മാസത്തിന്റെ പേര് തന്നെ യതറജ്ജബു ഫീഹി ഖൈറൻ കസീറാ, ധാരാളം നന്മകൾ അതാ മുസ്ലിമായ മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ മാസത്തിൽ. അല്ലാഹു അവന്റെ അടിമകൾ കോശാരമായിട്ട് ഒരുപാട് ബറക്കത്തുകൾ ഈ മാസത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്കും കിട്ടണം എന്ന് നമ്മൾ അള്ളാഹിനോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ദുആ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത്. ആ ദുആ എന്റെ ഉമ്മമാരെ ഇന്ന് മഗ്രിബ് മുതൽ നമ്മൾ അത് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ റജബിൻ വശഅബാൻ വബല്ലിഗ്നാ റമളാൻ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ദുആ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷവും നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യണം. നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ദുആർക്കുമ്പോൾ അതിന് വലിയ പവർ കൂടുന്നതാണ്, അതൊരു സംശയമില്ല. നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷമുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വലിയ ഫളലുണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലോ. നിസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള പ്രാർത്ഥന അല്ലാഹു തട്ടൂല. പക്ഷെ ഇന്ന് ആളുകൾക്ക് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ദുആർക്കാൻ സമയമില്ല എന്ന് മാത്രം. അല്ലാഹു തആല ദുആർക്കാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ദുആർക്കണില്ല പലരും. അയ്യുദ്ദുആഇ അസ്മഉ യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഒരു സ്വഹാബി വന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചില്ലയോ നബിയേ, ഏത് സമയത്ത് ദുആ ചെയ്താലാണ് അല്ലാഹു തആല കൂടുതൽ ഉത്തരം ചെയ്യുക? ആ സമയത്ത് ഹബീബായ തങ്ങള് പഠിപ്പിച്ചത് അതേ ജൗഫൽ ലൈലി വദുബറ കുല്ലി സ്വലാത്തിൻ മക്തൂബാത്ത്. രാത്രി പകുതിയായതിന് ശേഷമുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അല്ലാഹു തആല കൂടുതൽ ഉത്തരം തരും. അതുപോലെ തന്നെ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് അല്ലാഹു തആല ധാരാളം ഉത്തരം തരും. ഈ രണ്ട് സമയത്തൊന്നും മനുഷ്യൻ അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നില്ല. കാരണം രാത്രി പകുതിയായതിനു ശേഷം നമ്മളൊക്കെ ഉറങ്ങുകയാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നീ എല്ലാവർക്കും നീ തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കാനുള്ള കഴിവും ബറക്കത്തും നീ അതിനുള്ള തൗഫീഖും നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. വബിബറകത്തി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാം എന്താവണം?
അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞ സമയത്ത് ദുആ ചെയ്യുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ സമയം പറഞ്ഞത് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം. ആ സമയത്ത് പലർക്കും ദ്വാരക്കാൻ സമയമില്ല. കാരണം നിസ്കാരം അങ്ങനെ അങ്ങട് ഒരു വഴിപാട് എന്ന നിലക്ക് അങ്ങോട്ട് വീട്ടല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, ധാരാളം ഈ മാസം കൂടുതൽ ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എന്തെല്ലാമാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് അല്ലാഹുവിനോട് മനസ്സിൽ നല്ലോണം മുറാദ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യണേ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. തൗഫീഖ് നൽകുന്നവന് രാജാവായ റബ്ബാണ്. ആ തൗഫീഖിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അല്ലാഹുവിനോട് ദുആർക്കണം. നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. അറിവിൻ തീരം ആത്മീയ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവേ ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും, ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം പോരാ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും നീ റഹ്മത്തും ബറക്കത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അതുപോലെ ഈ മാസത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് അൽ അസ്വബ്. മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അസ്വബ് എന്ന് പേരുണ്ട് ഈ മാസത്തിന്. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാഹം, അല്ലാഹു തആല കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന മാസമാണ് റജബ്. കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാഹം അല്ലാഹു തആല തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന മാസമാണ് റജബ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ചോദിക്കണം, അല്ലാഹുവിന്റെ ബറക്കത്ത് ചോദിക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. മഹാന്മാര് വീക്ഷിക്കുകയാണ്, മഹാന്മാര് പറയുകയാണ്, റജബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോ അക്ഷരത്തിനോ റാ, അതുപോലെ തന്നെ ജീം, ബാ ഇവകൾക്കൊക്കെ വലിയ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് എന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. റാ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിനെയാണ്, റഹ്മത്തിനെയാണ്. റജബ് എന്നതിലെ റാ അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം എന്നതാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. അതേ റജബ് എന്നുള്ളതില്ല ജീം അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഉദാരതയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ മാപ്പാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യമാണ്. അതേ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതേ അല്ലാഹുവിന്റെ നന്മയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം റജബ് പുണ്യമുള്ളതാണ്, റജബ് ബറക്കത്തുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരൊക്കെ ഈ മാസത്തിനെ വല്ലാതെ ആദരിച്ചത്, ബഹുമാനിച്ചത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൽമുള്ള മഹാനായ അമ്പിയാക്കളെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോകത്തെ 1 നമ്പർ ഇൽമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന, ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഇൽമുള്ള മഹാനാണ് സയ്യിദുന അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അല്ലാഹുവേ, അലിയാർ തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ ഉള്ളവരിൽ നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അവിടുത്തെ ഇൽമിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളുടെ ഇൽമിലും ഞങ്ങളുടെ അറിവിലും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്തു തരണേ റഹ്മാനേ. അബി ബറക്കത്ത് സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പോ ആ സയ്യിദുന അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, മഹാനവറുകള് വർഷത്തിൽ 4 രാവുകളെ മഹാനായ അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മാത്രം വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അവര് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്ത്? 4 രാവുകളെ. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ രാവാണ് പരിശുദ്ധമായ റജബിന്റെ ആദ്യത്തെ രാവ്, അതായത് ഇന്ന് മഗ്രിബിന്റെ ശേഷമുള്ള രാവ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പ്രാർത്ഥനകളുമായി, അതാ അദ്കാറുകളുമായി, സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളുമായി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റുള്ള രാവുകളാണൊന്ന് ചെറിയ പെരുന്നാളിന്റെ രാവ്, ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് ബലി പെരുന്നാളിന്റെ രാവ്, മറ്റൊന്ന് ബറാത്തിന്റെ രാവ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിപ്പോ വന്നത് റജബിന്റെ ആദ്യത്തെ രാവാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ നമുക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നമുക്കങ്ങ് എന്താക്കാം, ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. അല്ലാഹുവേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം തരണേ അല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ,
എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ, പരിശുദ്ധമായ റജബിന് 10 മഹത്വങ്ങൾ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. 10 മഹത്വങ്ങളുണ്ട് എന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒന്നാമത്തത് റജബ്, റമദാനിനെ വരവേൽക്കുന്ന മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ റജബ്. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ മഹത്വം പറഞ്ഞത് യുദ്ധം നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ട മാസമാണ് റജബ്. ഈ റജബ് മാസത്തിൽ യുദ്ധം അല്ലാഹു തആല നിഷിദ്ധമാക്കി. യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, ധർമ്മസമരം പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ആയുധത്തിന്റെ ശബ്ദങ്ങളില്ലാത്ത മാസമാണ് റജബ്. ആയുധങ്ങളുടെ ശബ്ദകോലാഹലങ്ങള്, വാളുകളുടെയും മറ്റോ ശബ്ദകോലാഹലങ്ങളില്ലാത്ത മാസമാണ് റജബ്. അതാ മറ്റൊരു മഹത്വം, അതാ കൃഷിയുടെ മാസമാണ് റജബ്. ഇന്നലത്തെ അതിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, റജബ് കൃഷി ഇറക്കാനുള്ള മാസമാണെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിഫലം ഇരട്ടിപ്പിക്കുന്ന മാസമാണ് റജബ്. അല്ലാഹു തആല ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടി ഇരട്ടി പ്രതിഫലം തരുന്ന മാസമാണ് റജബ്. മറ്റൊരു മഹത്വം പറഞ്ഞത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്ന മാസമാണ് റജബ്. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്ന മാസമാണ് റജബ് മാസം. അതുപോലെ തന്നെ നോമ്പിന് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് 30 നോമ്പിന്റെ കൂലിയുള്ള മാസമാണ് റജബ്. റജബ് മാസത്തിലെ നോമ്പിന് വലിയ കൂലിയുള്ള മാസമാണ് റജബ്. അതുപോലെ തന്നെ റജബിലെ നോമ്പിന് അല്ലാഹു തആല ഒരു കൊട്ടാരമാണ് നൽകുന്നത്. ഒരു കൊട്ടാരമാണ് നൽകുന്നത് റജബ് മാസത്തിലെ നോമ്പിന്. അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്റാ മിഅ്റാജ് നടന്ന മാസമാണ് റജബ്. ഇസ്റാ മിഅ്റാജ് നടന്ന മാസമാണ് റജബ്. ഇങ്ങനെ 10 മഹത്വങ്ങൾ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മഹത്വം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് റജബിനെ നമുക്ക് വരവേൽക്കാമല്ലോ. പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസം നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ, ഇന്ന് മഗ്രിബോടുകൂടെ റജബ് നമ്മിലേക്ക് വരുമ്പോ അൽഹംദുലില്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ റജബിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദുആ നമ്മൾ നിർവഹിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് മഗ്രിബ് മുതൽ റജബിലെ മുഴുവൻ ദിവസങ്ങളിലും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നമുക്ക് ചൊല്ലാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചൊല്ലിക്കോ. 70 തവണ ചൊല്ലാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചൊല്ലിക്കോ. റബ്ബിഗ്ഫിർലി വർഹംനി വതുബ് അലയ്യ, റബ്ബിഗ്ഫിർലി വർഹംനി വതുബ് അലയ്യ, റബ്ബിഗ്ഫിർലി വർഹംനി വതുബ് അലയ്യ. ഈ പ്രാർത്ഥന റബ്ബിഗ്ഫിർലി വർഹംനി വതുബ് അലയ്യ 70 തവണ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഒരാൾ ചൊല്ലിയാൽ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, അവന്റെ തൊലി നരകം സ്പർശിക്കുകയില്ല, അവന്റെ തോലുമ്മ നരകം തൊടൂല, അവന്റെ തൊലിയിൽ ഒരിക്കലും നരകം തൊടൂല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, തീ സ്പർശിക്കൂല. അല്ലാഹു തയ്യാറാക്കിയ നരകത്തിൽ അവൻ കടക്കൂല. ഈ ഒരു ഓഫർ വലിയ ഓഫറാണ് എന്റെ ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ. അല്ലാഹുവിന്റെ നരകത്തിൽ നിന്നൊന്ന് കഴിച്ചിലാവണം. നരകം ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും അതിൽ കടക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുമോ ഉമ്മമാരെ? നിങ്ങളൊക്കെ ദിവസവും, എല്ലാവരും ദിവസവും അതാ തീ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പെരുമാറുന്നവരല്ലേ? അതാ നിങ്ങൾ അതാ ഗ്യാസ് അടുപ്പുമ്മലാണെങ്കിലും, ഏത് അടുപ്പുമ്മലാണെങ്കിലും, കറണ്ട് അടുപ്പുമ്മലാണെങ്കിലും, സാധാ അടുപ്പുമ്മലാണെങ്കിലും, നിങ്ങൾ വിറകും ഒന്ന് കൊള്ളി കത്തിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും തീ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതാ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നവരല്ലേ ഉമ്മമാരെ? അൽഹംദുലില്ലാ, 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 സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അതേ,
ആ തീയില് നല്ല കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അടുപ്പില് നിങ്ങളെ കൈയൊന്ന് വെച്ചിട്ട് 1 മിനിറ്റ് സമയം നിങ്ങൾക്ക് വെച്ചിരിക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ? എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ? ഇല്ല. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. നമ്മുടെ രാവിലെ നല്ല തണുപ്പാണ്, ഉച്ചക്ക് നല്ല ചൂടാണ്. ഇന്ന് 16,96,00,000 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ഉദിക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ചൂടേറ്റ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന എന്റെ കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടം ഈ പള്ളിയുടെ മേലെ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഷീറ്റിട്ട മേലെ ആ ഷീറ്റുമ്മ തട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ അടിയിലിരിക്കുന്ന എന്നെ ചൂട് ചുട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഈ സൂര്യന്റെ ചൂടേറ്റ് എനിക്ക് എവിടുന്നാണ് ഈ സൂര്യന്റെ ചൂട് വരുന്നത്? 16,96,00,000 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുനിന്നാണ് സൂര്യന്റെ ചൂട് വരുന്നത്. ആ ചൂടതാ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെയല്ലേ ഇവിടുത്തെ ചൂടിന്റെ ഇരട്ടി ചൂടായ 70 ഇരട്ടി ചൂടായ പടച്ച റബ്ബിന്റെ ചൂട് എങ്ങനെ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റും? ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, എന്നെ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റൂലല്ലോ. ആ ചൂടിൽ കിടക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റൂലല്ലോ. നരകത്തിന്റെ അതാപ്പുറത്തുനിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുനിന്ന് നരകം കത്തിച്ചതിന്റെ ചൂട്, ആ അടിച്ചു വീശിയ ചൂട് പോലും, അതിന്റെ തീ നാളങ്ങൾ, അതിന്റെ ആവി പോലും എത്രയോ ആളുകളെ കരിച്ചു കളയാൻ കഴിയുന്ന ചൂടാണെങ്കിലേ ആ നരകത്തിന്റെ ചൂടിൽ 1 സെക്കൻഡ് പോലും ഇരിക്കാൻ, കടക്കാൻ, അതിലൊന്ന് വിരന്നു വീണാൽ അല്ലാ എനിക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നരകത്തിൽ നിന്ന് കാവല് ചോദിക്കാതെ, പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാതെ നമുക്ക് സമാധാനമുണ്ടാവുക? അല്ലാഹുവേ, നരകക്കുണ്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. നരകം തൊടാതെ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് തരണം റഹ്മാനേ. വബിബറകത്തി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഉമ്മമാരെ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, തീയിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിക്കാൻ എപ്പോഴും അല്ലാഹു നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തീയിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിക്കാൻ എപ്പോഴും നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹു തആല. നിങ്ങൾ തീയിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിക്കണേ, ചൂടിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിക്കണേ. സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലുഹു. കാരണം തീ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ജനതയെ അല്ലാഹു ചാമ്പലാക്കി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ജനതയെ, മുമ്പ് കഴിഞ്ഞുപോയ നബിമാരുടെ ജനതയെ അല്ലാഹു തആല തീ കൊടുത്തിട്ട്, ശക്തമായ ചൂട് കൊടുത്തിട്ട് അല്ലാഹു തആല കരിച്ച് കരിക്കട്ടയാക്കി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹു തആല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അബ്രഹത്ത് രാജാവിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈന്യങ്ങളെയും കഅബ പൊളിക്കാൻ വന്നപ്പോ നരകത്തിന്റെ ചൂടിൽ അതാ ചൂടാക്കപ്പെട്ട ചെറിയ കല്ലുമണികളെ കൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്ക്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിക്കാൻ റബ്ബ് നമ്മോട് എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു ഓഫറാണ് റജബ് മാസത്തിൽ മഹാന്മാര് പറയുകയാണ്, റബ്ബിഗ്ഫിർലി വർഹംനി വതുബ് അലയ്യ. ഈ പ്രാർത്ഥന
ഒരു 70 തവണ എല്ലാ ദിവസവും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് മഗ്രിബ് മുതൽ രാത്രിയിലും രാവിലെയും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സുബ്ഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടും മഗ്രിബ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു 70 തവണ. അതിനിപ്പോ എത്ര മിനിറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ട? റബ്ബിഗ്ഫിർലി വറഹ്മനി വതുബ് അലയ്യ, റബ്ബിഗ്ഫിർലി വറഹ്മനി വതുബ് അലയ്യ. ഒരു മിനിറ്റിൽ തന്നെ 4, 8, 10 നമുക്ക് ചൊല്ലാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു 4-5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചൊല്ലി തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. അതുകൊണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് വലിയ ഓഫറാ. ഒരാൾക്കും കഴിയാത്ത ഓഫറാണ് അള്ളാഹു തരുന്നത്. നരകം സ്പർശിക്കുകയില്ല. അള്ളാഹുവേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം തരണേ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹുവാണ് തൗഫീഖ് തരാൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അപ്പൊ ആ ദുആ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ അതുപോലെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നത്തെ രാവിലെ നിങ്ങൾ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് പാരായണം ചെയ്യുക. സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് എല്ലാവരും പാരായണം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, ഉണ്ടാവുമല്ലോ. നിങ്ങൾ നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കുറച്ചു കാലങ്ങൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു ടൈം ടേബിളിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ എത്തിക്കും. അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് നല്ലൊരു ടൈം ടേബിൾ നിങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ കഴിയും. കാരണം നല്ല ഒരു ചിട്ടയുള്ള ഒരു നല്ല ചിട്ടയോടുള്ള ഒരു ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ഈ മജ്ലിസ് കാഴ്ചവെക്കും, യാതൊരു സംശയമില്ല. എല്ലാം നമ്മള് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വരച്ച് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലുന്നവരാണെങ്കിൽ, ചൊല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലണം, ചൊല്ലിപ്പിക്കും നമ്മുടെ മജ്ലിസ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ 10-12 വർഷങ്ങളോളം അൽഹംദുലില്ലാ ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ എത്രയോ ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാര് മുന്നിൽ വന്നിരുന്ന് വീടുകളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അൽഹംദുലില്ലാ 100ഓളം സ്ത്രീകൾ, അതുപോലെ 50ഓളം സ്ത്രീകൾ, ഇങ്ങനെ വൈവിധ്യമാർന്ന പല രൂപത്തിലുള്ള എണ്ണമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണമുള്ള ഫിസിക്കലായിട്ട് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ഒക്കെ വന്നത്, അന്ന് ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഉമ്മമാര് അതാ ഒരു കർട്ടന്റെ മറവിൽ നിന്ന് അൽഹംദുലില്ലാ 10-12 വർഷം റബ്ബിന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ടുകൂടി അള്ളാന്റെ ദീൻ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ ഇനിയും. റബ്ബേ, ഇൽമ് പറയുവാനും ഇൽമിന്റെ ഖാദിമാകാനും അതിലായി പഠിച്ചോനെ ജീവിക്കുവാനും അതിന്റെ ബറക്കത്ത് ലഭിക്കുവാനും നീ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്ന ആളുകളൊക്കെ അതിന്റെ പവറൊന്നുമല്ല, ഇൽമിന്റെ പവറാണ്, അല്ലാതെ എന്റെ പവറൊന്നുമല്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നല്ല ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ. നല്ല ഒരു ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ എ ക്ലാസ് അല്ല, ആത്മീയതയിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവന്നിരാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീഖോടുകൂടെ അതിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവേ, ഇനിയും ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എത്രയോ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ ദിവസവും തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ്. അള്ളാഹുവേ, അവരൊക്കെ ദിക്ർ ചൊല്ലുന്നവരാണ്. അവരൊക്കെ വലിയ സന്തോഷത്തോടെ നല്ല ആത്മീയതയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ്. ഇനിയും അത് നിലനിർത്താൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ മജ്ലിസ് അവർക്ക് സഹായകമാകണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനേ, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ ഒരുപാട് ആളുകളെ ഇനിയും ഞങ്ങളെ ദീന് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായതെല്ലാം പഠിച്ചോനെ നീ ഓശാരമായി നൽകണം റഹ്മാനേ. പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് പാരായണം ചെയ്യണോ? സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന സൂറത്താണ്. നാളെ ഖബറിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക്. സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് നമ്മുടെ ഇടത്തും വലത്തും മുന്നിലും പിന്നിലും കാലിന്റെ അവിടെയും ചെവിയുടെ തലയുടെ അവിടെയും സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് അതാ മറ്റുള്ള ആളുകൾ നമ്മെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയും നാളെ മഹ്ശറിൽ, അല്ല നാളെ ഖബറിൽ വെച്ച്. അതാണ് സൂറത്തുൽ മുൽക്കിന്റെ പ്രത്യേകത. അല്ലാഹുവേ, സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് ഇനിയും പാരായണം ചെയ്യാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് തരണേ റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉമ്മമാരെ, നിങ്ങൾ ചൊല്ലണം, ചൊല്ലുന്നവരാണ്. ഇനിയും ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്. ആര് നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തും? ആരുമില്ലാത്ത ഖബറില് ഇതൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. റഹ്മാനേ, നീ തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാഹ്.
അപ്പൊ ഇന്നത്തെ രാവിലെ നിങ്ങൾ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് പാരായണം ചെയ്യണേ. അതുപോലെ തന്നെ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ റജബിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു 100 ഇഖ്ലാസ് സൂറത്ത് നിങ്ങൾ ചൊല്ലണേ. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് സൂറത്ത്, നല്ല ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് സൂറത്ത് നിങ്ങളൊരു 100 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് വലിയ സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇഖ്ലാസ് സൂറത്ത് വലിയ പവിത്രതയുള്ള സൂറത്താണ്. ഞാനിപ്പോ അതിന്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് കടക്കുകയല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ 10 റജബിന്റെ ആദ്യത്തെ 10 ഒരു 100 തവണ സുബ്ഹാനൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം, സുബ്ഹാനൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം, സുബ്ഹാനൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം എന്ന ദിക്റും കൂടെ ചൊല്ലാൻ കഴിയുന്നവർ ചൊല്ലുക. ഒക്കെപ്പാടെ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഒന്നുമില്ലാത്തവരായി മാറരുതേ. ഇല്ല, ഒക്കെപ്പാടെ ഇത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ ചൊല്ലും, ആ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് വലിയ സന്തോഷം. നമ്മൾ കൂടുതലൊന്നും നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് നമ്മള് ഒക്കെപ്പാടെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാന്നല്ല. അദ്യം വൈൻ കല്ലാന അങ്ങനെ തത്വമുണ്ട്. അതായത് ആദ്യം നീ പതിവായി ചെയ്യുക. വൈൻ കല്ല അത് ചെറിയൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും ശരി, അത് കൃത്യമായിട്ട് പതിവായിട്ട് നല്ല ചിട്ടയോടുകൂടെ ചൊല്ലും. ഇപ്പൊ ഒരാള് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു യാസീൻ ഓതുന്നുണ്ട്, മഗ്‌രിബിന്റെ ശേഷം നോക്കുക, അത് കൃത്യമായിട്ട് തെറ്റില്ലാതെ പതിവായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ചൊല്ലുക. ഇതല്ലാതെ കുറെ സൂറത്തുകൾ, ആ സൂറത്തും ഈ സൂറത്തും ഒക്കെ കഴിയുമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പാടെ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്നിനും കഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ ചിലപ്പോ ഒക്കെ പാടെ അവിടെ ഇടും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആവരുതേ എന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹ്ക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം. അതായത് പതിവായി ചെയ്യുന്നതിന് വലിയ കൂലി കിട്ടുന്നതാണ്. പതിവായി ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിന് ഭയങ്കര കൂലിയാണ്. എപ്പോഴെങ്കിലും കുറെ കൂടെ നിസ്കരിച്ച കുറെ ദിക്റില്ല, അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ചെറിയൊരു കാര്യം അത് എന്നും ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതിന് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അപ്പൊ ഏതായാലും ഇത് റജബിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വലിയൊരു ഫളലാണല്ലോ. വലിയ പവറുള്ള ഒരു മാസത്തിൽ അള്ളാഹു തആലാക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നല്ല കൂലി കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഇത്ര കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ മഗ്‌രിബോടുകൂടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് മാസം ിലേക്ക് വന്നു. അല്ലാഹ് നല്ല റാഹത്തോടുകൂടെ സ്വീകരിച്ച് അതേ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് പാരായണം ചെയ്ത് അതേ അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ റജബിൻ വ ശഅബാൻ എന്ന പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ച് അത് അപ്പ മാത്രമല്ല എന്നുമാണ് ഇന്ന് മഗ്‌രിബ് മുതൽ ഓരോ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷവും. അതുപോലെ തന്നെ റബ്ബിഗ്ഫിർലി വർഹംനി വതുബ് അലയ്യ എന്ന ദിക്ർ 70 തവണ പാരായണം ചെയ്യണം എല്ലാ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇഖ്ലാസ് സൂറത്ത് 100 തവണ എല്ലാ ദിവസവും. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ 10 സുബ്ഹാനൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം എന്ന ആ ദിക്ർ ഒരു 100 തവണ. ഇത്ര തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇത് നമുക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് വലിയ സന്തോഷം ഉമ്മമാരെ, വലിയ റാഹത്ത ഉമ്മമാരെ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു നമുക്ക് അതിന് അവസരം നൽകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നന്മ കൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നേറണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നന്മ കൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നേറാം. നന്മ കൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നേറാണ് വേണ്ടത്. നന്മയുള്ള മാസം വരുമ്പോ നന്മ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നേറേണ്ടത്. എത്രയാണോ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് അത്ര നമ്മൾ ചൊല്ലാനും ചെയ്യാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അതാണ് വേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാഹു നമുക്കതിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതോ ഒരു നന്മയും മഹാന്മാര് കളഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാര് ഒരു നന്മ ചെയ്യുന്നത് അവര് കളയൂല. അവരങ്ങനെയാണെന്നറിയും. അവരങ്ങനെയാണ്. അവർക്ക് ചെറിയ ഒരു കാര്യമാണെങ്കിലും വലിയ കാര്യമായിട്ടാണ് അവരെ മുന്നിലത് ഉണ്ടാവുക. നമ്മളുണ്ടല്ലോ അതിപ്പോ സുന്നത്തല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന കാലഘട്ടമാണ്, തള്ളുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. അതൊക്കെ ചെല്ലല് സുന്നത്തല്ലേ ഉള്ളൂ, അതൊക്കെ ചെയ്യല് സുന്നത്തല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തള്ളുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. അങ്ങനെ തള്ളു വേണ്ട. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയും വേണ്ട.
നമ്മെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് നമ്മൾ ധാരാളം ചെയ്യാ, കഴിയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാ. സ്വഹാബത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവര് ഒന്നും അതാ ഒഴിവാക്കാത്തവരായിരുന്നു. ഞാൻ ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി പറയട്ടെ, ഒരു ദിവസം ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളതാ ചോദിക്കുന്നു സ്വഹാബത്തിനോട്, ഓ സ്വഹാബത്തേ, ഇന്ന് നിങ്ങളിൽ ആർക്കാണ് നോമ്പുള്ളത്? റസൂലുള്ളാഹി ഒരു ദിവസം ചോദിക്കാൻ. അപ്പൊ സ്വഹാബത്ത് പറയാണ്, സ്വഹാബത്തിൽ നിന്ന് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഔലിയാക്കളിൽപ്പെട്ട മഹാൻ, ഏറ്റവും വലിയ ഔലിയാണ് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, നബിയേ, എനിക്ക് നോമ്പുണ്ട്, സുന്നത്ത് നോമ്പ് എനിക്കുണ്ട്. ഓ ഭാഗ്യവാൻ, സന്തോഷവാൻ, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. നബി തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, അടുത്ത ചോദ്യം, ഇന്ന് ആരാണ് ഒരു ജനാസ സന്ദർശിച്ചത്, ഒരു മരണ വീട്ടിൽ പോയത്? അപ്പോഴും അതാ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ അതാ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, നബിയെ ഞാൻ, നബിയെ ഞാൻ പോയിക്കൊള്ളു, നബിയെ ഞാൻ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലും അതാ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുന്നേറി. മൂന്നാമതും അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചോദിക്കുന്നു, ഇന്ന് ആരാണ് സാധുക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തത്, പാവപ്പെട്ടവന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തത് ആരാണ്? ഉടനെ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, നബിയെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധുക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം. വീണ്ടും നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, അതാ ഇന്ന് ആരാണ് രോഗസന്ദർശനം നടത്തിയത്? ഇന്ന് ആരാണ് രോഗസന്ദർശനം നടത്തിയത്? ഉടനെ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നബിയെ ഞാൻ രോഗസന്ദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ രോഗസന്ദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഈ നാല് കാര്യങ്ങളിലും സിദ്ദീഖ് തങ്ങളാണ് മുന്നിൽ നിന്നത്. അവര് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാ. നമ്മളോ എന്തെങ്കിലൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ കണ്ടോ. അപ്പൊ അവര് നന്മ കൊണ്ട് ഏത് ഒരു നന്മയാണ് കിട്ടാനുള്ളത് എങ്കിൽ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നല്ല ത്യാഗം ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹീങ്ങളായ ആളുകൾ. അല്ലാഹു അവരൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ഖൽബ് അല്ലാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എന്നിട്ട് ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി പറയാണ്, ഈ നന്മകളെല്ലാം ഒരു വ്യക്തി ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ, അതായത് സുന്നത്ത് നോമ്പെടുക്കുക, ജനാസ സന്ദർശിക്കുക, സാധുക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, രോഗസന്ദർശനം നടത്തുക, ഇതെല്ലാം ഒരാളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ അല്ലാഹു അവന് സ്വർഗ്ഗം കൊടുക്കുന്നുവെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നന്മ കൊണ്ട് മുന്നേറാനാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. എപ്പോഴും നന്മ കൊണ്ട് മുന്നേറാനാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ കറുത്തേടുകള്, നമ്മുടെ നന്മ തിന്മകൾ എഴുതിയ ഏടുകൾ ഒരുപക്ഷെ കറുത്തിട്ടുണ്ടാവാം. അത് റജബിലൊന്ന് നമുക്ക് വെളുപ്പിച്ചെടുക്കണം. അത് റജബ് കൊണ്ട് നമുക്കതിന് തെളിച്ചം നൽകണം. കറുത്തേടുകൾ റജബിൽ നമുക്ക് തെളിച്ചം നൽകണോ? അതേ, നല്ലോണം ദുആ ചെയ്ത ആള് ഒരിക്കലും നിരാശനാകേണ്ടി വരൂല. റജബില് നല്ലോണം ദുആ ചെയ്തവന് വേദേ നിരാശനാകേണ്ടി വരൂല. അതുപോലെ തന്നെ അമലിന് വർധനവ് ഉണ്ടാക്കലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കലാണ് വേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസം നമ്മിലേക്കെന്ന് വരുമ്പോ ഈ രൂപത്തിലെല്ലാം അതിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിക്കാൻ ഞാനും നിങ്ങളും തയ്യാറാവണം. രാജാവായ റബ്ബേ, നീ ഞങ്ങൾക്കതിന് തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പിന്നെ നമുക്ക് നാളെ നമുക്ക് റജബിൽ നോമ്പെടുത്താൽ ഒരുപാട് പുണ്യമുണ്ട്.
ഇന്ന് മുതൽ നാളെ മുതൽ തന്നെ 96 നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവാം. അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. വലിയൊരു പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. അതായത് റജബ് വലിയ പവറുള്ളൊരു മാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് റജബില് ഒരു 30 നോമ്പ് നോൽക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടുക വലിയ സന്തോഷാണല്ലോ. ഷഅബാനും വലിയ പുണ്യമുള്ള ഹബീബായ തങ്ങള് സുന്നത്ത് നോമ്പ് നോൽക്കാൻ വേണ്ടി വല്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുത്ത മാസമായിരുന്നു ഷഅബാൻ. അപ്പൊ അതിലൊരു 30 നോമ്പ് എടുക്കുക. അതുപോലെ റമദാനിൽ എന്തായാലും നോമ്പ് എടുക്കണല്ലോ. അങ്ങനെ 90 നോമ്പും ശവ്വാലിന്റെ 6 നോമ്പ് പിന്നെ എന്തായാലും സുന്നത്താണല്ലോ. അങ്ങനെ 96 ഈ അടുത്ത കാലം മുതലേ മുമ്പ് കാലം മുതലേ നമ്മുടെ ഉമ്മമാരൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് നോമ്പെടുക്കാൻ തൗഫീഖ് കിട്ടുമല്ലോ. കാലം മുഴുവനും നോമ്പെടുക്കുന്ന മഹാന്മാരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. സയ്യിദുനാ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കാലം മുഴുവനും നോമ്പെടുത്തിരുന്ന മഹാനായിരുന്നു എന്നാണ്. എന്നും ഉസ്മാൻ തങ്ങൾക്ക് നോമ്പായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നോമ്പ് എല്ലാ ദിവസവും നോമ്പെടുക്കുന്ന ആളുകൾ. അല്ലാഹുവേ അവരൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് നോമ്പെടുക്കാൻ, സുന്നത്ത് നോമ്പ് നോൽക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. പരിശുദ്ധ റജബ് മാസത്തിലെ നോമ്പ് നോറ്റാലുള്ള പുണ്യങ്ങൾ വലുതാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിനെക്കുറിച്ച് നാളെ നമ്മൾ സംസാരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ റജബിൽ എന്നും നോമ്പെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. റജബിൽ കഴിയുന്ന പോലെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിനെക്കുറിച്ച് നാളെ നമുക്ക് സംസാരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നിസ്കാരത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നാളെ തുടങ്ങണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ റജബ് നിസ്കാരം നമുക്ക് അല്ലാഹു നിർബന്ധമാക്കിയ മാസമാണല്ലോ. ആ നിർബന്ധമാക്കിയ മാസത്തിൽ തന്നെ ആ നിസ്കാരത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 6000 മസ്അലകളുണ്ട്. എത്രേ 2 റക്അത്ത് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ നിസ്കാരം എവിടെയാണ്? കുറെ ആൾക്കാർ ആക്കി ഒഴിക്കലിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് നിസ്കാരം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കൃത്യമായി പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായി ഒരുപാട് അറിവുകൾ ലഭിക്കും. നമുക്ക് ഒരുപാട് അറിവ് കിട്ടും. നമ്മുടെ നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ റാഹത്തായി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ആത്മാർത്ഥത കൂടും. അതുപോലെ തന്നെ തൗഫീഖ് നമുക്ക് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഭയഭക്തി ലഭിക്കും. നമ്മുടെ നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഭയഭക്തിയുള്ളതായി മാറും. അതിന് തൗഫീഖ് കിട്ടും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ റജബ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നല്ല റാഹത്തായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു നമുക്ക് അതിന് അവസരം നൽകുമാറാവട്ടെ. അതുകൊണ്ട് അറിവിൻ തീരം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഒരു മജ്ലിസാണ്. ധാരാളം നമ്മുടെ അറിവാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ബറക്കത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ ഖബറിലെത്തുന്ന സമയത്ത്, നാളെ മഹ്ശറിലെത്തുന്ന സമയത്ത് അല്ലാഹ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് റബ്ബിന്റെ വലിയ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നാളെ സുഖലോലുപനായിട്ട് നാളെ ഖബറിൽ അന്തിയുറങ്ങാമല്ലോ. ഖബറിന്റെ ഇടുക്കത്തിൽ നിന്നും അല്ലാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമല്ലോ. കാരണം അറിവ് നന്നായി പഠിച്ചവന് ഖബർ അവനെ എടുക്കൂല, ഇറുക്കൂല. ഖബറിന്റെ ഇടുക്കത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് സയ്യിദുനാ ഹബീബ് തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നാളെ മഹ്ശറിലെത്തുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം കിട്ടും. ആ വലിയ സന്തോഷമുള്ള മജ്ലിസായി പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസിനെ നീ മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനേ. وببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله നമ്മൾ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലാണ്. അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന അത് വലിയ ഒരു ബറക്കത്താണ്. അത് കാണാതെ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക്
സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി സയ്യിദ് ഹിബത്തുല്ലാഹി ബുഖാരി തങ്ങളുടെ അഞ്ചങ്ങാടി അവിടുത്തെ പ്രത്യേക ഇജാസത്ത് പ്രകാരം അവിടുന്ന് നമുക്ക് പാറക്കൽ ഉസ്താദ് നമുക്ക് നൽകിയതാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മളത് നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ ചൊല്ലുന്നു. ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഇതുകൊണ്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന പതിവാക്കണം. നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. അത് രാവിലെ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മജ്ലിസിന്റെ ഔറാദുകൾ മാത്രമൊന്നുമല്ല, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ധാരാളം ഇൽമിന് പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്ത് ധാരാളം അറിവ് പറയുക എന്നുള്ളതിനാണ് നമ്മളിപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മെല്ലെ മെല്ലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല ഒരു ദിക്റുകളൊക്കെ ചൊല്ലി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇനി ഉണ്ടാകണം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ മജ്ലിസുകളിൽ പങ്കെടുക്കണം. എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ വരണം. ഒരുപാട് അറിവുകൾ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമ്മുടെ മജ്ലിസിന്റെ ലിങ്കുകൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു പുണ്യമായ കാര്യമാണ്. നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനല്ല, ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഒരു വരുമാനം വാങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന സന്തോഷങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരമാവധി ആളുകൾ ദീൻ പഠിക്കട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്നത്. ആ ഇഖ്ലാസ് പടച്ചോനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മരിക്കുന്നത് വരെ നിന്റെ ദീന് പഠിച്ചതുപോലെ പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ പലതും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ സുബഹിക്ക് സമയത്ത് നമ്മൾ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അറിവിൻ തീരം ആത്മീയ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് കൂടുതൽ ദുആക്ക് സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ ആരും വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. നിങ്ങളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അസാന്നിധ്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ഉണ്ടാകും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتوجه إليك ونتضرع إليك بأسمائك الحسنى. هو الله الذي لا إله إلا هو يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عليم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محسي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا إله إلا الله
ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ആദി ഔവൽ മൈദരായി പാടച്ചു വെച്ച മുഹമ്മദാ ബദറിലും ബദൻ ലംഘിടുന്നോരെ കാണുവാൻ വിധി ഏകല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ് ഇബ്രാഹിം ബാത്ഷ കുതുബുല്ലാഹ് അബു ത്വാഹിറന്ന വലിയുല്ലാഹ് ഹക്കീം ഡോക്ടർ റളിയല്ലാഹ് ഹഖ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ബിമാ ബീവി റളിയല്ലാഹ് മഹിന അബൂബക്കർ വലിയുള്ളാഹ് കല്ലടി മസ്താൻ റളിയല്ലാഹ് ഹഖ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസിനെ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്‌ലിസിൽ പഠിച്ചോനെ, ആരെല്ലാം ഈ സമയം വരെ ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസ് കണ്ടവരുണ്ടോ, ഈ മജ്‌ലിസിൽ വന്ന് പോയവരുണ്ടോ, അല്ലാഹുവേ ഈ മജ്‌ലിസിനെ നെഞ്ചിലേറ്റിയവരുണ്ടോ, അല്ലാഹുവേ ഇത്ര സമയം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനേക്ക് കേട്ടവരുണ്ടോ, എല്ലാവരെയും നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ. ഒരാളെയും നീ ഖായിബാക്കി തിരിച്ചയക്കല്ലേ റഹ്മാനേ. എല്ലാവർക്കും ഈ മജ്‌ലിസിന്റെ വലിയ ബറക്കത്തും സന്തോഷവും റാഹത്തും പടച്ചോനെ നീ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ, ഒരുപാട് ആളുകൾ അല്ലാഹുവേ ദുആ വസിയത്തുകൾ എഴുതി വിട്ടവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് പടച്ചോനെ. ദുനിയാവിന്റെയും ആഖിറത്തിന്റെയും ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പടച്ചോനെ. രോഗം ശിഫയാകാൻ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, മുസീബത്ത് മാറിക്കിട്ടാൻ ദ്വാരക്കാനും പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ശരിയാകാൻ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുമായി ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ടോ പടച്ചോനെ. വീട് റാഹത്തായി അല്ലാഹുവേ, റാഹത്തായ ഒരു വീടുണ്ടാവാൻ, മക്കള് റാഹത്തിലാകാൻ പടച്ചോനെ, വിൽപ്പനക്ക് വെച്ചത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിറ്റുപോകാൻ, ഉംറക്ക് പോകാൻ, ഉമ്മാന്റെ അസുഖം മാറാൻ, ഭർത്താവിന് ജോലി ശരിയാവാൻ, വിസ റെഡിയാവാൻ, അല്ലാഹുവേ രോഗങ്ങൾ മാറാൻ, കടച്ചിലും പൊരിച്ചിലും മാറാൻ, ഈമാൻ കിട്ടി മരിക്കാൻ പടച്ചോനെ. അതുപോലെ നോമ്പ് നോൽക്കാൻ ഭാഗ്യണ്ടാവാൻ പടച്ചോനെ. അതുപോലെ റാഹത്തായ മക്കളുണ്ടാവാൻ പടച്ചോനെ. കാലിലെ നീര് മാറാൻ അല്ലാഹുവേ. അതുപോലെ മനസ്സിൽ വലിയ മുറാദുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മുറാദ് ഹാസിലാകാൻ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പടച്ചോനെ.
അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് റാഹത്തുകൾ ഉണ്ടാവാൻ, ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം ഒന്ന് നന്നായി കിട്ടാൻ, പടച്ചോനെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ദ്വാരക്കാൻ പഠിക്കുന്ന മക്കള്, വലിയ ഉന്നതമായ പഠനങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന മക്കൾ, അവരുടെ പഠനത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാവാൻ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ് വേദനകൾ മാറിക്കിട്ടാൻ, മുറാദുകൾ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറാൻ, ഭർത്താവിന്റെ അസുഖങ്ങൾ മാറാൻ, പടച്ചോനെ പിത്താശയത്തിലെ കല്ലാണതൊന്ന് മാറിക്കിട്ടാൻ, മക്കള് സ്വാലിഹീങ്ങളാവാൻ, കുടുംബത്തില് ഖൈറുണ്ടാവാൻ, പടച്ചോനെ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ അല്ലാഹ് പല ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനേ. അല്ലാഹ് അവരെ പേര് നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാഹ്, അവരെ ലിസ്റ്റ് നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാഹ്, അവരെ മനസ്സ് നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാഹ്. ഈ മുത്തബറക്കായ മജ്ലിസിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പടച്ചോനെ അവരവരുടെ ആവശ്യങ്ങള്, മുറാദുകള്, ഉദ്ദേശങ്ങള് നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കരങ്ങൾ ഉയർത്തുമ്പോ പടച്ചോനെ ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ തട്ടിക്കളയല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ പേര് വായിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിനക്കറിയാമല്ലോ ആരാണ് എഴുതിവിട്ടത് എന്ന്. അല്ലാഹുവേ മുഴുവൻ ആവശ്യങ്ങൾക്കും, ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ മുറാദുകൾക്കും, ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കും പടച്ചോനെ നീ ഉത്തരം തരണേ അല്ലാഹ്. ദുആ വസിയത്ത് എഴുതിവിട്ടാരെല്ലാം ഉണ്ടോ? അല്ലാതെ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് വീക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ടോ? പടച്ചോനെ ആയിരങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് കാണുന്നുണ്ട്. അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, മുറാദുകൾ നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാഹ്. ഒരാളെയും നീ ഖായിബാക്കി തിരിച്ചയക്കരുതേ റഹ്മാനേ. പടച്ചോനെ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിനെ ലൈവായിട്ട് വീക്ഷിച്ചവർ, അത് കഴിഞ്ഞാലും ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിനെ കാണുന്നവര്, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവര്, അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെ ഖിദ്മ ചെയ്യുന്നവര്, അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ദീന് പഠിക്കുന്നവര്, പഠിപ്പിക്കുന്നവര്, പറയുന്നവര്, കേൾക്കുന്നവര്, റഹ്മാനേ ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ ഖായിബാക്കല്ല അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ ഒന്നുമില്ലാതെ തിരിച്ചയക്കല്ല റഹ്മാനേ. നീ വലിയ ഇസ്സത്ത്, അഭിമാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ ഞങ്ങളെ സർവ്വ കാര്യത്തിലും നീ വലിയ സന്തോഷം തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റജബിനെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല രൂപത്തിൽ സ്വീകരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ അവസാനത്തെ റജബ് മാസമാക്കല്ല അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇസ്സത്തോടെ, സമാധാനത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ, റാഹത്തോടെ ഉള്ള ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് സംഭാവന നൽകണേ അല്ലാഹ്. ശാരീരികമായി, മാനസികമായി, പൈശാചികമായി, സാമ്പത്തികമായി, ദാമ്പത്തികമായി, സാങ്കേതികമായി ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനേ. പടച്ചോനെ ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. രോഗം തരുന്നതും ശിഫയാക്കുന്നതും നീയാണ്. യഥാർത്ഥ ഷാഫി, യഥാർത്ഥ കാഫി നീയാണ്. പടച്ചോനെ ശിഫ നിന്റെ ഔദാര്യമാണ്. മാരകമായ രോഗങ്ങൾ നൽകി ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ മാരകമായ രോഗത്തിന്റെ വല്ല അംശങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടെങ്കിലും ഈ പരിശുദ്ധമായ മുതബറക്കായ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട്, ചൊല്ലിയ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട്, ഈ ആയിരങ്ങളുടെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട്, ആമീനുകളുടെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് പടച്ചോനെ നീ അത് ശിഫയാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. ശാരീരികമായി എന്തെല്ലാം വേദനകൾ അനുഭവിക്കുന്നവര്, അല്ലാഹ് എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നവര്, പടച്ചോനെ ഈ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് അവർക്ക് വലിയ ശമനം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ ദുനിയാവും ആഖിറവും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്സത്തുള്ള ജീവിതം തരണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ ഞങ്ങളെ മക്കളെയൊക്കെ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. മക്കള് കാരണത്താൽ വിരല് കടിക്കേണ്ട ഗതികേട് തരല്ല റഹ്മാനേ. പടച്ചോനെ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ വിവാഹം ശരിയാകാനുള്ളവർക്ക് ഖൈറായ ഇണകൾ അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. പുനർവിവാഹത്തിന് കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യരായ പുനർവിവാഹ
വിവാഹം പഠിച്ചോനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ ഓശാരമായി അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ. ഒരു വീടെന്ന സ്വപ്നവുമായിരിക്കുന്നവരുണ്ട്, അതിന് വേണ്ടതൊക്കെ നീ ഒരുക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടി തരണേ അല്ലാ. വിൽക്കാനുള്ളതൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിൽക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് തരണേ അല്ലാ. പഠിച്ചോനെ മക്ക മദീന കാണാൻ ഉംറക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് തൗഫീക്ക് തരണേ റഹ്മാനെ. പഠിച്ചോനെ നിന്നുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, വേദനയാണ്. പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നിസ്കാരവും നിന്നുകൊണ്ട് നിർവഹിക്കാനുള്ള ആഫിയത്ത് നീ തരണേ റഹ്മാനെ. ഒരു മൂലയിൽ ഞങ്ങളെ കിടത്തല്ല അല്ലാ, ആർക്കും ഞങ്ങളെ കൊണ്ടൊരു ഭാരവും നൽകല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ കുടുങ്ങി എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നീ ആക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഒരാൾക്കും ഞങ്ങളെ കൊണ്ടൊരു ഭാരം നീ നൽകല്ല അല്ലാ. പഠിച്ചോനെ നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഒറ്റപ്പെടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. മരണപ്പെട്ടു പോയുടെ ഖബറിനെ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാ. അവസാന വിജയികളിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. പരിശുദ്ധമായ റജബ് ഞങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണ്. അർഹിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അതിനെ സ്വീകരിക്കുവാനും റജബാണല്ലോ എന്ന മഹത്വത്തോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കുവാനും നീ തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാ. അവസാന വിജയികളിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ലൈവിൽ വീക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലാഹു അവർക്കൊക്കെ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ഖൈറുകളും നൽകണേ അല്ലാ. ഈ ബന്ധം ഇൽമിന്റെ ബന്ധം നാളെ മഹ്ശറിൽ ഉപകരിക്കുന്ന ബന്ധമാക്കണേ അല്ലാ. പഠിച്ചോനെ ലോകമാന്യവും കിബറും അസൂയയും അഹങ്കാരവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല അല്ലാ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആ വസിയത്തോടെ എല്ലാവരോടും എല്ലാ മജ്ലിസിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥനയുണ്ടാകും. സുബഹിന്റെ ശേഷം മുതഅല്ലിമീങ്ങളിരുന്ന് അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലി നിങ്ങൾക്ക് ദുആ ചെയ്യും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നാളെയും നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരണം. ഒരുപാട് പഠിക്കണം, നമുക്കറിയണം, മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ആദ്യമായി വരുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്കൊക്കെ നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അല്ലാഹുവേ നീ എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരോടും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.